یہ عمل صالح کی تفصیل و تشریح پر مشتمل ہے۔ اس میں جو حسین ترتیب ہے اس کو پھر ذہن میں تازہ کر لیں کہ عمل کا جب ہم جائزہ لیں گے تو سب سے پہلے انفرادی سیرت و کردار کا معاملہ سامنے آئے گا، اور اس کو بھی ہم نے یہاں دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک ہے تعمیر سیرت کی اساسات، اس کی بنیادیں، چنانچہ ہمارا پہلا درس جو ہے وہ تعمیر سیرت کی اساسات پر مشتمل ہے، اور وہ دو مقامات اس میں شامل ہیں، سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات اور سورہ معارج کی آیات نمبر 19 تا 35 17 آیات۔ یہ گویا کہ سیرت کی تعمیر کی اساسات۔ پھر اگلا مرحلہ ہے ایک مکمل تعمیر شدہ شخصیت، بندہ مومن کی دل آویز شخصیت جو ہے اس کے خد و خال کیا ہے۔ یہ سورۃ الفرقان کا مکمل رکوع ہے، آخری رکوع۔ یہ پھر مثال ہے اس کی کہ رکوعوں کی تقسیم قرآن حکیم میں معنوی اعتبار سے اکثر و بیشتر جگہ پر درست ہے۔ اب جب فرد سے آگے بڑھتے ہیں تو اجتماعیت کا پہلا قدم ہے عائلی زندگی، خاندانی زندگی، ایک مرد اور ایک عورت کے مابین رشتہ ازدواج سے اجتماعیت کی طرف گویا کہ پہلا قدم ہوتا ہے۔ عائلی زندگی کے ضمن میں اگرچہ ہمارا درس جو ہے تیسرا درس اس تیسرے حصے کا وہ سورہ تحریم پر مشتمل ہے، لیکن ہم نے اس ضمن میں اس مرتبہ کچھ آیات کا اضافہ کیا تھا، سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی ہم مضمون آیات، کہ اس خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے قرآن حکیم نے اور کیا کیا ہدایات دی۔ اس حصہ سوم کا چوتھا درس تھا۔ اب جب خاندانوں کو ہم جمع کرتے ہیں تو معاشرہ وجود میں آتا ہے، تو اسلام کا معاشرتی نظام، معاشرت کے ضمن میں وہ ویلیوز کون سی ہیں جن کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے اسلام، اور وہ ایونز کا تصور کون سا ہے کہ جن کو ایریڈیکیٹ کرنا پیش نظر۔ اس پر اگرچہ ہمارا درس اصلاً تو سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، تیسرا اور چوتھا رکوع، لیکن اس میں بھی ہم نے اضافی طور پر جو اسلامی معاشرت کے ضمن میں اہم احکام آئے ہیں، خصوصاً ستر اور حجاب کے بارے میں اور عدم اختلاط، مردوں اور عورتوں کا علیحدہ علیحدہ رہنے کا معاملہ، جو کہ مسلمان معاشرے کی نمایاں ترین علامت ہے، نمایاں ترین وصف، اس کے لیے سورہ احزاب اور سورہ نور کی آیات شامل۔ اب جو ہم پہنچے ہیں حصہ سوم کا، یہ آخری درس ہے، سورہ حجرات پر مشتمل ہے۔ یہ انسانی اجتماعیت کی جو بلند ترین صورت ہے۔ اب اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، ملی زندگی، سیاسی زندگی، ریاستی زندگی، قومی زندگی، یہ گویا کہ انسانی اجتماعیت کا بلند ترین مقام ہے۔ اس کی اساسات کیا ہیں، اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کے استحکام کے لیے ہدایات کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، اس اسلامی اجتماعیت میں شمولیت کی بنیادی شرط کیا ہے، اس کے اندر اصل روح جو ہے، جو درکار ہے، وہ کون سی ہے۔ بقیہ معاشروں سے یا دوسری ریاستوں سے اور بقیہ پوری نوع انسانی ہیومینٹی ایٹ لارج سے اس مسلمان معاشرے کا یا اسلامی ریاست کا ربط و تعلق کوئی ہے یا نہیں ہے تو کن بنیادوں پر ہے۔ یہ بہت اہم ہے مسائل کے جو یوں سمجھیے کہ اسلام کے ملی زندگی یا ریاستی زندگی یا سیاستی زندگی جو ہے اس سے متعلق مسائل ہیں کہ جو نہایت جامعیت کے ساتھ اس سورہ حجرات میں زیر بحث آئیں گے، جس کا کہ آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام۔ تمہیدی مضامین کے ضمن میں اب دوسری بات یہ ہے کہ خود مصحف میں یہ کون سا مقام ہے، اس میں کیا ترتیب ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ اس سے پہلے تفصیل سے عرض ہو چکا ہے کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ ہیں، تو جو 5واں گروپ ہے مکی اور مدنی صورتوں کا، اس میں یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ 3 کا حصہ آتا ہے کہ 13 صورتیں ہیں مکی، سورہ سبا سے سورہ احقاف تک 13، اور پھر 3 صورتیں ہیں مدنی، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات۔ تو یہ 13 اور 3 کا یہ مجموعہ 16 صورتوں پر مشتمل یہ 5واں گروپ ہے قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ کے اعتبار سے۔ ان میں جو یہ 3 صورتیں ہیں مدنیات، ان میں سے 2 یعنی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورۃ الفتح، ان کے مابین جوڑے ہونے کی نسبت بتمام و کمال موجود۔ اور ایک دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ ثلث اخیر ہے قرآن مجید کا، اگر 3 حصے کیے جائیں تو آخری تیسرا حصہ یہ ہے، آخری تہائی جس میں یہ صورتیں ہیں، اور پہلا ثلث جو ہے اس میں سورہ انفال اور سورہ توبہ کا ایک جوڑا ہے۔ جو نسبت اور جو ربط ان دونوں صورتوں کے مابین ہے معنوی اعتبار سے، وہی نسبت اور وہی ربط سورہ محمد اور سورۃ الفتح کے مابین اس آخری۔
यानी इसको यूं समझिए कि सूरह अनफाल नाजिल हुई थी गज़वा बदर के फौरन बाद, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल हुई गज़वा बदर से मुत्तसिलन कब्ल, वो गज़वा बदर की तमहीद है। इसी तरह सूरह तौबा नाजिल हुई है फतेह मक्का के बाद, गोया कि जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन जो है अंदरून जजीरा नुमा अरब मुकम्मल हो चुका, जबकि ये सूरतुल फतह जो है ये नाजिल हुई है सुलह हुदैबिया के बाद, और ये सुलह हुदैबिया दर हकीकत फतेह मक्का की तमहीद। तो वही एक निस्बत है कि जो सूरह फतह में और सूरह मोहम्मद में है, वही निस्बत सूरह तौबा और सूरह अनफाल में। अलबत्ता जहां तक सूरतुल हुजरात का ताल्लुक है, इसका कोई जोड़ा नहीं है कुरान हकीम में, ये मुनफरिद सूरतों में से, ये अपनी जगह पर एक मुकम्मल सूरत है। और ये कहा जा सकता है एक एतबार से, और ये मैंने पहले बाद मौके पर अर्ज भी किया है कि जो मुनफरिद सूरतें हैं वो आम तौर पर किसी ग्रुप या किसी सूरत के ज़मीमे या ततिम्मे की हैसियत रखती है। सूरतुल हुजरात के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये सूरतुल फतह का ततिम्मा है। ततिम्मा का लफ्ज ज्यादा मौजू होगा बजाय ज़मीमे के, इसलिए कि सूरतुल फतह की आखिरी 2 आयात की तशरीह और तफसील है जो पूरी सूरह हुजरात में सामने आती है। जिन हज़रात के ज़हन में वो सूरह फतह की आखिरी 2 आयात हो, उनके लिए सहूलत होगी कि इस वक्त मेरी बात को अच्छी तरह समझ सकें। सूरह फतह की जो आखिरी से पहली आयत है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद बयान किया, आपका मिशन क्या, इसलिए आपको भेजा गया, जो दीन हक देकर आपको भेजा गया उसको गालिब कर, ये है आपका। अब जाहिर बात है कि गलबे के लिए जिद्दोजहद दरकार है, जिहाद दरकार है, कुर्बानियां देनी होगी, मेहनतें करनी होगी, मुशक्कत करनी होगी, मुकाबला करना होगा। दूसरे निजामों पर गालिब कर देना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, उसके तकाजे हैं, उसके लिए वो तमाम मराहिल जिनके लिए जामे उन्वान जिहाद है वो उसके लिए लाजिम। चुनाचे सूरह हुजरात का जो आखिरी हिस्सा है वो आप देखेंगे और अक्सी तरतीब है, यहाँ पहली आयत है, उन 2 आयतों में से पहली आयत में हुजूर का मकसद बेसत बयान, उस मकसद बेसत के लिए जो जिहाद लाजिम है उसका जिक्र सूरह हुजरात के आखिरी हिस्से में हो रहा है कि ईमान की शर्त लाजिम है जिहाद, ईमान का तसव्वुर है ही नहीं जिहाद के बगैर। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुल फाज़िलून। सच्चे मोमिन तो सिर्फ वो है जो अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान लाए और फिर हरगिज़ शक में नहीं पड़े और उन्होंने अपने जान माल तन मन धन लगा दिया अल्लाह की राह में जिहाद में, वो है कि जो हकीकत में मुस्तहिक है मोमिन कहलाने के। वो अगर दावा करें ईमान का तो वो अपने दावे दे सकते। तो गोया के सूरह फतह की लास्ट बट 1 आयत आखिरी से पहले सूरह हुजरात का आखिरी हिस्सा, ये एक दूसरे के साथ बड़ी गहरी मुनासिबत। अब ये जिहाद कौन करे? जाहिर बात है कि मुसलमान जो ईमान के दावेदार हैं उनका काम है जिहाद करें, और जब तक मुसलमानों की अपनी मिली जिंदगी, जमाती जिंदगी, इज्तिमाई जिंदगी मुस्तहकम नहीं होगी तो जिहाद के तकाजे पूरे नहीं हो सकते। ये तो इज्तिमाईयत जो है मजबूत हो, मुस्तहकम हो, तभी जिहाद के तकाजे पूरे हो सकते हैं। लिहाजा जो आखिरी आयत है जो सूरह फतह में फरमाया गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये है वो जमाअत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो लोग आपके साथ, इन लोगों के माबैन अब क्या ताल्लुक होना चाहिए, हुजूर के रसूल होने के तकाजे क्या हैं, उम्मत को उनके साथ क्या मुआमला करना चाहिए, किस तरह उनका अदब करना चाहिए, किस तरह ताज़ीम करनी चाहिए, किस तरह उनके चश्म अबरू के इशारों को देखकर चलना चाहिए, और फिर मुसलमानों को बाहम किस तरह रहना चाहिए, उनकी बाहमी मोहब्बत, राफत, उल्फत किस तरह की हो, और इस बाहमी मोहब्बत और उल्फत में जो चीजें रखना अंदाज हो सके, जो भी उनके अंदर कहीं पर रखने पैदा कर सके, उनका सद्देबाब किस तौर से किया जाए, ये मजमून है सूरह हुजरात के पहले दिन। तो मालूम हुआ कि पूरी सूरह हुजरात इस एतबार से सूरह फतह की आखिरी 2 आयात के मफाहीम की तशरीह और तफसील पर मुश्तमिल। अब आइए यहाँ पे एक ज़िम्नी बात और नोट कर लें, ये मैंने पहले भी कई दफा तवज्जो दिलाई है कि कुरान हकीम में अहम तरीन मज़ामीन अक्सर व बेशतर ज़िम्नी तौर पर आते हैं। उसकी वजह क्या है?
قرآن مجید ایک خاص کانٹیکٹ میں نازل ہوا ہے، زمان و مکان کا ایک خاص پس منظر، ایک خاص جغرافیائی ماحول ہے، ایک خاص تاریخی دور ہے نوع انسانی کی تاریخ کا، خاص زمان و مکان کا ایک فریم ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب جو لوگ اس کے مخاطب اول تھے اور جو حالات اس وقت انہیں درپیش تھے، اکثر و بیشتر معاملات میں تو گفتگو انہی سے کے حوالے سے ہو رہی ہے، انہی کے بارے میں ہو رہی ہے۔ البتہ انہی کے بین بین، جس کو آپ بٹوین دی لائنز بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ صحیح نہیں ہے تو صریح الفاظ میں، لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی اگر کہا جائے تو یہ بات درست ہوگی کہ ضمنی طور پر ان باتوں سے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہ جو بالفعل اس وقت معاشرے میں سامنے موجود تھی، اور ان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے درمیان میں کوئی جملے آ جائیں گے، کوئی الفاظ آ جائیں گے، کہیں کوئی ضمیمے کے طور پر کوئی مضمون آ جائے گا جو اس کانٹیکس میں تو اتنا زیادہ اہم نہیں تھا، لیکن ابدی اعتبار سے، تعویل عام جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اعتبار سے وہ نہایت اس پہلو سے اہم ترین مضامین، اہم ترین فلسفیانہ مضامین، وہ اکثر و بیشتر جو ہے اسی طریقے سے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ سورہ حجرات جو ہے وہ مسلمانوں کی حیات ملی کے بارے میں اہم ترین اور جامع ترین سورہ، لیکن یہاں ہم مصحف کے اندر ہم کو اس بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی حیثیت ایک ضمیمے کی ہے، ایک تتمے کی ہے، وہ در حقیقت سورہ فتح کی 2 آیات کی تشریح و تفصیل پر مشتمل ہے۔ تیسری بات اب یہ نوٹ کیجئے سورہ مبارکہ کے بارے میں کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ اس تاریخی پس منظر کے حوالے سے ہمیں تعویل خاص کا علم حاصل ہے، جس ماحول میں یہ سورت نازل ہے۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سورت اس دور میں نازل ہوئی ہے کہ جب کہ فتح کا آغاز ہو چکا، یعنی جسے صلح حدیبیہ کو فتح مبین خود قرآن مجید نے قرار دیا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یوں سمجھیے کہ یہ ٹرن آف دی ٹائڈ، یہ ٹیبل ٹرن ہو گئی ہیں صلح حدیبیہ کے بعد۔ اس سے پہلے تک ابھی مسلمانوں کی حیثیت وہ نہیں تھی جو صلح حدیبیہ کے بعد ہو، اس لیے کہ پورے عرب میں کم چرچا ہو گیا کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ دے آر اے پاور ٹو ریکن ود۔ قریش نے صلح کر لی۔ صلح کرنے کے معنی کیا ہے؟ گویا کہ تسلیم کیا اس کو، جیسے کہ آج کل آپ کو معلوم ہے کب سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، 50 برس ہونے کو آئے، اسرائیل کو تسلیم کر لینا جو ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی تک جو ہے صرف ایک ملک ہے عرب ممالک میں سے یا مسلمان ممالک میں سے نمایاں کہ جس نے تسلیم کیا، وہ مصر، بڑی بھاری جو ہے قیمت اس نے دی ہے، اگرچہ اس کے لیے کچھ اس سے قیمت وصول بھی ہوئی ہے کہ اس نے اپنا سرائے سینہ جو ہے واپس حاصل کر لیا، لیکن یہ کہ بقیہ تمام عرب ممالک سے ایک وقت میں وہ کٹ گیا تھا جب اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ تو تسلیم کر لینا دشمن کو، یہ دشمن کی بہت بڑی کامیابی۔ قریش نے تسلیم کر لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے ذریعے، یہ گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فتح، اخلاقی فتح۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اسی لیے فتح مبین کہا گیا۔ اس کے بعد سے حالات ایک دم بدل گئے۔ اب جو مختلف قبائل تھے جنہیں اعراب کہتا ہے قرآن مجید، بادیہ نشین، انہوں نے ہوا کا رخ دیکھ لیا کہ اب بدل گیا، اب صورتحال تبدیل ہو گئی، لہذا انہوں نے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا، اپنا رویہ بھی بدلا۔ اب وہ ذوق در ذوق آ کر حضور کے ساتھ اب مصالحت کر رہے ہیں یا مفاہمت کر رہے ہیں یا ایمان لا رہے ہیں۔ وہ تو فتح مکہ کے بعد اب یہ جو پروسیس ہے اپنے منطقی انتہا کو پہنچے گا، لیکن فتح مکہ سے پہلے ہی حالات کا رخ تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد تو فتح مکہ کے بعد تو وہ کیفیت یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب فوج در فوج چکا، لیکن یہ کہ اس کی ایک عکس جو ہے شروع ہو چکا تھا فتح مکہ سے قبل صلح حدیبیہ کے بعد۔ لیکن یہ لوگ جو ایمان لا رہے تھے، ظاہر بات ہے کہ جو کہ حالات کے رخ کو بدلتا دیکھ کر ایمان لا رہے تھے، یہ وہ ایمان نہیں تھا اکثر و بیشتر حالات میں کہ جو ان لوگوں کا تھا کہ جو مکے میں ایمان لائے، جبکہ ایمان لانے کے معنی یہ تھے کہ ہر طرح کے مصائب کو دعوت دینا ہے، ہر طرح کی تکالیف کا آغاز ہو جائے گا۔ تو اس اسلام اور اس اسلام میں، یا اس ایمان یا اس ایمان سے زمین و آسمان کا فرق۔ اب یہ لوگ جو تھے جو بغیر لڑے بھڑے ایمان لے آئے، حالات کے رخ کو تبدیل ہوتے دیکھ کر، یہ بسا اوقات آ کر حضور پر اپنا احسان بھی جتلاتے تھے کہ دیکھیے جی ہم تو بغیر لڑے بھڑے ایمان لے آئے ہیں، تو گویا کہ ہمارے ساتھ تو امتیازی سلوک ہونا چاہیے، ہمارے تو کوئی خصوصی حقوق ہونے چاہیے، جس کا کہ ذکر ہے سورہ حجرات کے اختتام پر، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اے نبی، یہ آپ پر احسان دھر رہے کہ ایمان لے آئے،
आप इनसे कहिए कि तुम्हारा कोई एहसान मुझ पर नहीं है, मुझ पर कोई एहसान न धरो अपने इस्लाम का, बल्कि अल्लाह का एहसान मानो कि उसने तुम्हें ईमान के रास्ते पर डाल दिया है, ईमान का रास्ता दिखा दिया। अल्लाह का एहसान मानो, ना ये कि तुम अपना एहसान मुझ पर धर रहे। इसी तरह ये भी कान खोल दिए गए कि तुम ये नहीं समझना कि ईमान ले आए हो। क़ालतिल अराबु आमन्ना क़ुल लम तुमिनु वलाकिन क़ुलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। ये बद्दू कहते हैं हम ईमान ले आए, नबी इनसे कह दीजिए तुम ईमान हरगिज नहीं लाए हो, बस ये कह सकते हो कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, तुमने इताअत कबूल कर ली, तुम इस्लाम ले आए। इससे आगे अगर दावा करते हो तो बड़े मुगालते में हो तुम, अभी ईमान तो तुम्हारे दिलों में दाखिल भी नहीं। जाहिर बात है यही वो लोग थे, इनमें से जो खास तौर पर वो कबाइल के सरदार थे, चौधरी लोग थे, वो जब आते थे तो वैसे भी अरब का आम बतू जो है वो बड़ा ही गैर मुहज्जब, बहुत ही अक्खड़ किस्म के लोग होते थे। तो हुजूर के यहाँ आकर भी उनका तर्ज अमल वही रहता था और वो बड़ी बेअदबी के साथ भी, गुस्ताखी के साथ भी पेश आते थे। फिर ये कि अपनी बातें मनवाना चाहते थे, बजाय इसके कि ये देखें कि हुजूर की राय क्या है, मुंतजिर रहें कि हुजूर का की ये क्या मंशा है, हुजूर का रुख क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, जिसको आप कहते हैं प्रीएम्प्टिव मेजर के तौर पर अपनी राय पहले से पेश कर देना ताकि उसको पहले अब उस पर गौर किया जाए। तो इस तरह का जो उनका तर्ज अमल था बेअदबी का, और ये कि अपनी बात मनवाने की कोशिश करना। चुनांचे सूरह हुजरात के पहले हिस्से में आप देखेंगे कि फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ये दर हकीकत उनका वही अंदाज था, वही आम बदवियाना अंदाज। और वो चूंकि हकीकत ईमान से बहरावर नहीं हुए थे, वो तो इस्लाम तो ले आए थे, लिहाजा हुजूर का मकाम क्या है, वालमू अन्ना फ़ीकुम रसूल अल्लाह, जानो समझो इस बात को कि तुम्हारे माबैन जो है ये तुम्हारे सामने बैठे हुए तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह तो है, लेकिन इनकी असल हैसियत क्या है, रसूलुल्लाह है। तुम्हें इन्हें इस हैसियत से इनके साथ रवैया अख्तियार करना चाहिए। वालमू अन्ना फ़ीकुम रसूल अल्लाह, ये नहीं कि जैसे तुम एक दूसरे से बुलंद आवाजी से बात कर लेते हो ऐसे ही इनसे भी बुलंद आवाजी से बात कर लो, जैसे एक दूसरे के घरों पर जाकर बाहर खड़े होकर पुकारना शुरू कर देते हो, ऐसे ही वराउल हुजरात जो है खड़े होकर हुजूर को भी पुकारने लगो। ये तुम्हारा अंदाज सही नहीं है। इससे अंदेशा है कि कोई अगर पूंजी, कोई रमक हासिल हुई है ईमान की किसी दर्जे में तो वो भी जाती रहेगी, और कोई आमाल अगर तुमने कमाए हैं, कोई नेकियां अभी तक अगर कमाई है तो वो भी जायब हो जाए। तो ये दर हकीकत एक तारीखी पस मंजर में तावील खास के हवाले से इस पूरी सूरह मुबारक का एक मफहूम इस तौर से निकल कर आता। लेकिन अब आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, तावील आम के एतबार से दर हकीकत ये मुसलमानों की हयात मिल्ली और हयात इज्तिमाई, जिसका कि बुलंद तरीन कॉन्सेप्ट आज की दुनिया में रियासत का कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, इस्लामी रियासत की बुनियादें क्या हैं, उसमें कानून साजी के उसूल क्या हैं, उसकी शहरियत की बुनियाद क्या है, फिर उसके दूसरे माशरों से रवाबित की बुनियादें क्या हैं, फिर उस माशरे के इस्तेहकाम के लिए कौन कौन से रखने हैं कि जिनको बंद करना जरूरी है। ये गोया के हयात मिल्ली, हयात इज्तिमाई, रियासती और सियासत की सतह पर जो बुलंद तरीन जो दर्जा है इंसानी जिंदगी का इज्तिमाइयत के एतबार से, उस सतह पर निहायत जामे और निहायत हमागीर जो है ये सूरह मुबारक है। इस एतबार से मैं चाहता हूं कि इसके 3 हिस्से हैं, जरा उनको पहले से नोट कर लीजिए। अगरचे असल में तो तफसील तो सामने आएगी जब हम एक एक आयत का मुताला करेंगे, लेकिन पहले से एक अपने जहन में खाका बना दीजिए कि ये तकरीबन 3 मसावी हिस्सों में मुनक़सिम। तकरीबन इसलिए कह रहा हूं कि अगर तो 18 आयात को 3 से तकसीम किया जाए तो 6 आयात पर एक हिस्सा अगर बिल्कुल मसावी हो तो मुश्तमिल होना चाहिए। चुनांचे आखिरी हिस्सा जो तीसरा है वो वाक़ईतन पूरी 6 आयात पर मुश्तमिल। लेकिन पहले और दूसरे हिस्से के माबैन जरा फर्क है। पहला हिस्सा 7 आयात पर मुश्तमिल है, दूसरा 5 आयात पर मुश्तमिल। और पहले और दूसरे हिस्से में एक और बात भी है, तीसरा हिस्सा डिस्टिंक्टली बिल्कुल अलहदा है, अपने मजमून के एतबार से खुद मुख्तफी है, अलहदा है, डिस्टिंक्ट है। लेकिन ये कि ये जो 2 हिस्से हैं इंटरलॉक हैं आपस में, वो इस तरह के पहले हिस्से में 5 आयात इब्तदाई है और उसके बाद फिर 6ठी आयत नहीं है, फिर 7वीं और 8वीं आयत, 7 आयतें इस तरह पर। दूसरे हिस्से में पहले 6ठी आयत, फिर 7वीं और 8वीं आयतें नहीं है, फिर 9, 10, 11, 12 इस तरीके से गोया कि ये 2 हिस्से आपस में इंटरलॉक है। और तीसरी बात ये नोट कीजिए कि इन तीनों हिस्सों में 2-2 मज़ामीन है बुनियादी तौर पर के जो बयान,
پہلے حصے میں اسلام کی حیات ملی یا اسلامی ریاست کی دو بنیادیں یا دو ستون جن پر اجتماعی زندگی کھڑی، اس کی پوری عمارت جو ہے دو ستونوں پر۔ ایک ستون ہے قانونی اور دستوری، اللہ اور اس کے رسول کی بلا استثناء بے چون و چرا اطاعت، یہ ہے دستور قانون کا معاملہ۔ یہاں ساری بحث ہوگی عقل اور منطق کے حوالے سے، یہ کہ قانون کا معاملہ، یہاں جذبات سے سروکار نہیں ہو سکتا، یہاں انسان کے ذاتی احساسات، انفرادی احساسات زیر بحث نہیں آئیں گے۔ قانون کا تعلق، دستور کا تعلق خالص عقل اور منطق ہے۔ دوسری بنیاد ہے کہ جو تہذیب و ثقافت کے لیے، اور تہذیب اور ثقافت میں ظاہر بات ہے کہ انسان کے احساسات، جذبات جو لطیف تر عواطف انسان کے اندر ہے، ان کا بھی اس سے تعلق ہے۔ بہرحال یہ دونوں بنیادیں اپنی جگہ پر برابر اہمیت رکھتی ہیں۔ کوئی نظام اجتماعی محض قانون کی بنیاد پر مستحکم نہیں ہوتا، یہ کہ انسان صرف عقل اور منطق ہی کا پیکر نہیں ہے، اس میں عواطف، میلانات، احساسات، جذبات، یہ بات چیزیں موجود ہیں۔ اس اعتبار سے جب تک کہ دونوں کے لیے مستحکم بنیادیں فراہم نہ کی جائیں تو حیات ملی مستحکم نہیں ہو، اسلامی ریاست کا استحکام حاصل نہیں ہو۔ تو ایک نوٹ کر لیجئے، یہ الفاظ ہیں، یہ میں چاہتا ہوں کہ ذہن میں یہ تو پوری طریقے سے جو کندہ ہو جائیں یہ الفاظ، کہ ایک بنیاد ہے دستوری اور قانونی، دوسری بنیاد ہے تہذیبی اور ثقافت۔ اس میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، پہلی 5 آیات اور اس کے بعد چھٹی کو چھوڑ دیجیے 7ویں اور 8ویں۔ دوسرے حصے میں یہ ہے اسلامی اجتماعیت میں رخنوں کا سد باب کیسے کیا۔ اس ضمن میں ایک عجیب ترتیب ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ کل 8 احکام آئے، لیکن ان میں سے 2 احکام، ویسے تو قرآن مجید کا کوئی حکم، اللہ کا کوئی حکم چھوٹا نہیں ہو سکتا، سب حکم بڑے ہیں، لیکن باہمی ایک نسبت ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کے بعض احکام بہت اہم ہیں، بہت بڑے ہیں، بعض احکام ان کی نسبت سے، اپنی جگہ وہ بھی بہت بڑے ہیں، ان کی نسبت سے چھوٹے ہیں، ان کی نسبت سے کم اہم ہیں۔ اس کے لیے یہاں پر جو بات سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ 2 حکم تو بہت اہم ہیں، بہت بڑے ہیں، چنانچہ پوری ایک آیت ان پر مشتمل ہے۔ چنانچہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 6 میں ایک حکم آیا، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 میں ایک حکم۔ 6 حکم وہ ہیں جو چھوٹے ہیں ان کی نسبت سے، اور ان کی تقسیم یہ ہے کہ ایک آیت میں 3 احکام آئے۔ اس طریقے سے 2 آیتیں وہ ہو گئی، 2 یہ ہو گئی، جن میں چھوٹے احکام ہیں، ایک آیت میں 3، اور ان دونوں کو پھر انٹر لاک کرتی ہے۔ درمیان میں ایک آیت آتی ہے کہ جو در حقیقت اس استحکام کے لیے روح باطنی کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ استحکام، یہ احکام بھی ہے، ان پر عمل کرو تاکہ تمہاری حیات ملی مستحکم رہے، تمہاری قومی زندگی میں رخنے نہ ہو، تمہاری جماعتی زندگی جو ہے وہ مضبوط رہے۔ لیکن یہ کہ اس کی جو ایک روح ہے، وہ روح جو ہے وہ درمیان میں 5ویں آیت ہے۔ تو اس طرح یہ دوسرا حصہ 5 آیات پر مشتمل ہے۔ تیسرے حصے میں پھر 2 اصولی مباحث۔ پہلی بحث تو یہ ہے جس کا میں نے ابھی بھی ایک آدھ مرتبہ تذکرہ کیا ہے کہ بہرحال اسلامی ریاست ہو، اسلامی معاشرہ ہو، اسلام کی جو بھی ایک اجتماعی زندگی ہے مسلمانوں کی، تو پوری دنیا میں ایک عالمی انسانی معاشرہ اس کے ساتھ کیا تعلق، کوئی ربط ہے یا نہیں، کوئی اس کے مابین کوئی روابط کی کوئی اساسات اور بنیادیں ہیں یا نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بحث ہے۔ یعنی اسلامی ریاست کا بقیہ دوسری ریاستوں سے اگر کوئی ربط و تعلق ہے تو کن بنیاد، کوئی ہے یا نہیں ہے تو کن بنیاد، اور دوسرے یہ کہ اس مسلمانوں کی حیات اجتماعی میں یا حیات ملی میں یا ریاستی سطح پر شہریت کی بنیاد کیا ہے۔ وہ بنیاد جو ہے یہ اہم ترین مضامین میں سے ہے جو کہ اس سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں آیا ہے کہ ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان۔ مسلمانوں کی حیات ملی کی اساس دنیا میں اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں، اس لیے کہ ایمان ایک ایسی مخفی حقیقت ہے کہ جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ ویریفائی بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہے یا نہیں، کوئی ہمارے پاس ذریعہ موجود نہیں۔ جبکہ یہاں دنیا میں ریاست کی شہریت کے لیے، مسلمان معاشرے میں کسی کے شامل ہونے کے لیے کوئی ایسی بنیاد چاہیے جو کانکریٹ ہو، ویریفائبل، جو سامنے ہو، بالکل واضح۔ اس اعتبار سے اسلام ہے اصل اساس یہاں اسلامی معاشرے کی، ایمان نہیں ہے، جبکہ روح باطنی وہ ایمان ہے، اور اس ایمان کی شرط لازم جہاد، ایمان کا یوں سمجھیے کہ رکن لازم جہاد، جبکہ اسلام کے ارکان میں جہاد کا ذکر نہیں۔ اسلام کا ارکان جو ہے 5 ارکان ہے، بنی الاسلام علی 5،
शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलाति व इताइज ज़काति व सौम रमज़ान व हज्जिल बैत। कलमा शहादत, नमाज, रोजा, हज और ज़कात ये 5 हैं अरकान इस्लाम, लेकिन अरकान ईमान ये 2 हैं। यकीन दिल में और जिहाद अमल में, ये 2 अरकान हैं। ये दोनों हैं तो ईमान है, और ये नहीं है तो ईमान नहीं है। इस्लाम है। मुसलमान माशरे का वो शख्स फर्ज हो चुका है, इस्लामी रियासत का शहरी हो सकता है अगर वो इस्लाम की शराइत को पूरा कर दे। बाकी आखिरत में अल्लाह ताला के यहाँ जो मामला, जो फैसला होगा, उसकी बुनियाद ये इस्लाम नहीं बल्कि ईमान। ये है, मैंने एक इजमाली जो है आपके सामने एक नक्शा रख दिया है कि इतने अहम मज़ामीन हैं जो इस सूरह मुबारका की 18 आयत में मेरे कहना है। अब आइए कि हम अल्लाह का नाम लेकर आगाज कर रहे हैं इस सूरह मुबारका के लफ्ज़ बलफ्ज़ मुताले। पहली आया मुबारका है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। अहले ईमान, मत आगे बढ़ो या मत आगे बढ़ाओ अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के सामने, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला। ये आयत मुबारका, सबसे पहले जरा हम तफसीर के जो बुनियादी मसाइल होते हैं उसके एतबार से चंद मसाइल पर गुफ्तगू कर लें। सबसे पहली बात यह कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू का जो सीग़े खिताब है, अगरचे हमारे मुंतखब निसाब में इससे पहले 3 मरतबा आ चुका है। सूरह तगाबुन में 1 मरतबा आ चुका है दूसरे हिस्से में, और सूरह तहरीम में 2 मरतबा आ चुका है ये तीसरे हिस्से में। लेकिन मैंने इस लफ्ज पर गुफ्तगू को इस सूरह मुबारका के दस तक मुलतवी किया हुआ था, इसलिए कि ये सूरह मुबारका कुरान मजीद में इस एतबार से बहुत नुमायां है कि कुल 18 आयात हैं जिनमें 5 मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, 5 मरतबा इसकी तकरार। इसमें जो लफ्जी तर्जुमा तो होगा ए वो लोगो जो ईमान लाए, लेकिन असल में समझ लीजिए कि ये असल में सीग़ा खिताब है मुसलमानों से। पूरे कुरान में या अय्युहल्लज़ीना अस्लमू कहीं नहीं आया, ए वो लोगो जो इस्लाम ले आए, या अय्युहल मुस्लिमीन कहीं नहीं आया। यहां भी खिताब है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यहां तक कि मुनाफिकों से भी खिताब जो है या अय्युहल्लज़ीना आमनू से आया। गोया कि जो भी मुसलमान है, लीगली जो भी मुस्लिम थे, जो भी कानूनन मुसलमान, उम्मत मुस्लिमा उसमें शामिल है, उनमें यकीनन सच्चे और पक्के मोमिन भी हैं, उनमें ऐसे लोग भी हैं कि जिनका ईमान तो है लेकिन कच्चा है, इतना पुख्ता नहीं, ज़ईफ है, हम जैसे लोग। फिर उनमें ऐसे भी लोग हैं जिनका तज़किरा आएगा इसी सूरह मुबारका की आयत नंबर 13 में कि गोया कि 0 लेवल पर है, न ईमान है न निफाक है। और फिर इनमें मुनाफिकीन भी हैं, हर दौर में रहे हैं। जब हुजूर के दौर में थे कि जिससे ज्यादा बेहतर दौर का कोई तसव्वुर नहीं कर सकते, खैर उम्मती क़र्नी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, जब उस दौर में मुनाफिकीन थे तो और कौन सा दौर होगा जिसमें मुनाफिकीन नहीं थे। वहां अगर हाल ये था कि तकरीबन तिहाई नफरी जो है, एक अगर हम उसके लिए पैमाना जो है मुकर्रर कर लें कि 1000 अफराद निकले थे मक्के से हुजूर के साथ ग़ज़वा उहद के मौके पर, उनमें से 300 वापस आ गए। ये अगर जाहिरी पैमाना सामने रखें तो गोया कि तिहाई नफरी तो बहरहाल वहां ऐसे लोगों पर मुश्तमिल थी जिन्हें हम सच्चे मोमिन नहीं कहते। कैसे मुमकिन है कोई सच्चा मोमिन और हुजूर को छोड़कर आ जाए और हुजूर के सामने देखे कि दुश्मन जो है कील कांटे के साथ लेस एक लश्कर जो है, लश्कर जर्राह 3000 का लश्कर जो है, कोई मामूली लश्कर नहीं था, और वहां वो छोड़कर आ जाए। तो मालूम हुआ कि उस दौर में भी थे। तो जाहिर बात है कि इस दौर में तो उनकी अक्सरियत भी हो, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम समझे कि ये बड़ी कोई खिलाफ क़ियास बात। इस एतबार से मुसलमानों में मोमिनीन सादिकीन भी होंगे, हमेशा रहे, हमेशा रहेंगे। जरा ज़ईफ ज़ुअफ़ा भी होंगे, कमजोर ईमान वाले, वो 0 लेवल वाले भी होंगे, ये ईमान भी नहीं तो निफाक भी नहीं, लेकिन ये कि मुनाफिकीन भी होंगे। इन सब के लिए खिताब का सीगा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ये सीगा मुश्तरक देखना होता है कि किनसे गुफ्तगू हो रही है, ये सियाक़ व सबाक़ से पता चलता है। जो बात आगे कही जा रही हो उसके हवाले से पता चलता है। जैसे कहीं फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अंज़ला मिन क़ब्ल। अहले ईमान, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। अब आप और कीजिए क्या मुराद है। ये मालूम होता है कि पहला ईमान जो है वो कानूनी ईमान है, कोई सतही ईमान है,
कोई सिर्फ जबानी कलामी ईमान है, अब उससे खिताब किया जा रहा है, लेकिन ये कि अब कहा जा रहा है कि हकीकतन ईमान है। इस तरह सूरह सब की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तु'मिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम। अहले ईमान, क्या तुम्हें वो तिजारत बताई जाए कि जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से छुटकारा दिला दे? ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और खपा दो अपनी जाने और अपने माल अल्लाह की राह में जिहाद करते। यही तुम्हारे हक में बेहतर है। अगर तुम तो मालूम हुआ कि अंदाजा हो उस मजमून से, सियाक व सबाक से अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ किन से किताब। और जैसा कि मैं अभी अर्ज कर चुका हूँ, तावील खास के एतबार से और जो तारीखी पस मंजर है उसके एतबार से अक्सर व बेशतर हुए सकुंजे वो उन लोगों की तरफ है जो इस्लाम तो ले आए थे और ईमान हकीकी से अभी बहरावर नहीं थे। अगरचे इस आयत में, इस सूरत में वो आयात भी है कि जिनके मुखातब यकीनन मोमिनीन सादिकीन। तो बहरहाल जो बात कहने की है वो ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू का सीगा खिताब ये आम है मुसलमानों के लिए। असल में तो मुसलमान मुखातब है, चाहे बातनी एतबार से वो सच्चे और पक्के मोमिन हो, चाहे मुनाफिक हो, चाहे ये कि बैन बैन की कैफियत में हो कि ना ईमान हो ना निफाक। दूसरी बात ये नोट कर लीजिए, और ये एक दिलचस्पी की बातें हैं और फहम कुरान में यकीनन इनसे मदद मिलती है। पूरे मक्की कुरान में ये सीगा खिताब नहीं आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। हालांकि मक्की दौर में जो ईमान लाए थे, अब उनका ईमान तो लाजिमन हर शख्स को सुबह से बाला तरफ, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया ये उम्मत मुस्लिमा से खिताब का सीगा। उम्मत की तश्कील जो है गोया के मालूम होता है कि वो हिजरत के बाद, इसीलिए वलतकुम मिनकुम उम्मतुन या कज़ाक, हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है, कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा कुंतुम खैरा उम्मतिन। ये तमाम अल्फाज आते हैं मदनी सूरत में। मक्की दौर में या अय्युहल्लज़ीना आमनू का सीगा खिताब कहीं आया सिवाय एक सूरत के, उसमें सिर्फ इस्तिस्ना है सूरह हज। सूरह हज की आखिरी से पहली आयत जो है या अय्युहल्लज़ीना आमनू रकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून, इसमें यह सीगा खिताब आया है। लेकिन सूरह हज के बारे में आप हज़रात के इल्म में होगा कि उसके बारे में इख्तिलाफ कि वो मक्की है या मदनी, बल्कि बहुत से हज़रात उसे मदनी कहते हैं। अगर तो वो मदनी है तो वो इस्तिस्ना जो है वो भी खत्म हुआ और गोया के उसूल पूरी तरह पुख्ता हो गया कि पूरे मक्की कुरान में कहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अल्फाज नहीं। हालांकि 2/3 कुरान जो है वो मक्की सूरतों पर मुश्तमिल, 1/3 कुरान है मदनी सूरतों पर। अलबत्ता ये जरूर है कि मक्की सूरतों में कुछ और सीगे आए हैं। मसलन मैं 2 मरतबा तो हुजूर से मुखातिब होकर कहा गया है कि ए नबी, बजाय इसके कि अल्लाह ताला खुद खिताब करे या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अल्फाज 2 जगह पर आया है। ये सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 31 है और सूरह जासिया की आयत नंबर 14। ए नबी आप कह दीजिए कुल लिइबादिल्लज़ीना आमनू युक़ीमुस्सलाता व युनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़िलाल। ए नबी कह दीजिए मेरे उन बंदों से जो ईमान लाए। बराह रास्त सीग़ा खिताब या अय्युहल्लज़ीना आमनू से ये बात अल्लाह ताला ने जैसे कि मदनी सूरतों में कही है, यहाँ नहीं कही। इसी तरह सूरह जासिया में फरमाया कुल लिल्लज़ीना आमनू यग़फ़िरुल्लज़ीना ला यतूना अय्यामल्लाह। ए नबी आप कह दीजिए इन लोगों से जो ईमान लाए हैं कि वो जरा अभी अफ़्व और दरगुजर से काम लें। ये लोग जो आखिरत के मुनकिर हैं, उम्मीदवार ही नहीं है इस बात के, इन्हें अंदेशा ही नहीं है कि अल्लाह की तरफ से कोई मुहासबा होगा, कोई पकड़ भी आ सकती है, कोई अज़ाब भी आ सकता है, तो इनके बारे में जरा दरगुजर से काम ले, अभी सब्र करें। ए नबी आप कह दीजिए। ये अजीब बात है कि यहाँ खिताब बराह रास्त मुसलमानों से नहीं किया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू की बजाय कुल लिल्लज़ीना आमनू यग़फ़िरुल्लज़ीना ला यजूना अय्यामल्लाह कुल लिइबादिल्लज़ीना आमनू युक़ीमुस्सलाता व युनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम। इसी तरह एक जगह बराह रास्त खिताब भी किया है तो वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं, बल्कि उसमें भी लफ्ज़न फर्क है। या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्ना अर्ज़ी वासिअतुन फ़इय्या फ़अबुदून। ये सूरह अनकबूत की आयत नंबर 56। ऐ मेरे वो बंदो जो ईमान। बहरहाल ये 3 इस्तिस्नात या चौथी इस्तिस्नाई आयत अगर सूरह हज को अगर मक्की माने तो फिर यह है कि वो एक आयत जो है सूरह हज की भी जो लास्ट बट 1 है, गालिबन 77 नंबर आयत है सूरह हज की, ये गोया के कुल इस्तिस्ना
जितना आयत होंगी, बाकी पूरा बक्की कुरान या अय्युहल्लज़ीना आमनू के सीने से खाली। सूरह हज के बारे में जो मेरी जाती राय है, अगरचे ये बात कही है बाज़ हज़रात ने कि ये मदनी है, लेकिन ये कि मुझे उन लोगों की राय से इत्तेफाक है कि मक्की सूरत है, लेकिन इसमें दो जगह पर, एक जगह पर 4 आयात है 38 से 41 तक, और एक आखिरी 2 आयात, ये मेरे नजदीक मदनी, बल्कि ज्यादा सही तर बात यह है कि मदनी नहीं है बल्कि बरज़खी है, बई माना कि हुजूर पर नाजिल हुई है असनाए सफर हिजरत, जबकि आप जा रहे हैं। उन 4 आयतों के बारे में तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का कौल भी मुझे मिल गया। मेरा गुमान पहले से था कि ये असनाए सफर हिजरत में नाजिल हुई 38वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक, लेकिन फिर यह कि मुझे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का कौल भी मिल गया, तो उससे यह कि इत्मीनान हो गया और इंशरा हो गया। मुत्तफक गर्दीद राय बू अली बाराए बन। आखिरी 2 आयात के बारे में अगर इस तरह का कोई असर, कोई कौल मुझे नहीं मिला है, लेकिन फिर भी एक गुमान मेरा यही है कि ये 2 आयतें भी जो आखिरी आयतें सूरह हज की, ये मदनी या ये कि असनाए सफर हिजरत में नाज़िल, वल्लाहु आलम। बहरहाल सूरह हुजरात इस एतबार से पूरे कुरान में अगर निस्बत व तनासुब को देखा जाए तो मुमय्यज़ है कि इसमें 5 मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू का सीगा खिताब आया। अब आइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही, ये जो तुक़द्दिमू का लफ्ज आया है सीगा नहीं है, ला तुक़द्दिमू, इसकी 2 क़िराअतें हैं। एक तो वही मशहूर क़िराअत वही है जिसके मुताबिक यहां भी है, मतलब ला तुक़द्दिमू। एक क़िराअत है ला तक़द्दमू। इनमें फर्क क्या है? जो हज़रात कुछ अरबी ग्रामर से वाकिफ है, ये फेल जो इजाफे सलासी मजीद थी के 2 अब्वाब हैं, एक बाब तफ़ईल है और एक फिर ये कि बाब तफ़ाउल है। बाब तफ़ईल जो है ये फेल मुतअद्दी होता है, तक़दीम के मानी किसी को आगे करना, और तक़द्दुम हो बाब तफ़ाउल या तफ़ाउल तक़ादुम, उसके मानी हो गए खुद आगे बढ़ना। ये बड़ा फर्क होता है। तो ला तुक़द्दिमू यहाँ पर अगर इस क़िराअत को माना जाए ला तुक़द्दिमू, तो गोया कि ये बाब तफ़ईल से है, फेल मुतअद्दी है, तो इसका कोई मफ़ऊल होना चाहिए, किसको आगे मत बढ़ाओ। ला तुक़द्दिमू, किस चीज को आगे मत बढ़ाओ, वो मैं बाद में अर्ज करूंगा। दूसरी राय ये कि नहीं, ये फेल लाजिम है, ला तक़द्दमू यानी ला ततक़द्दमू, बाब तफ़ाउल से है, मत आगे बढ़ो बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही। अगर तो ला तक़द्दमू हो तो फिर तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, किसी मफ़ऊल के महज़ूफ़ होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन चूंकि जो मशहूर क़िराअत है, ज्यादा मारूफ, और हमारे यहाँ तो यही क़िराअत है जिससे हम वाकिफ हैं, ला तुक़द्दिमू, तो यहाँ इस क़िराअत के एतबार से यहाँ मफ़ऊल को महज़ूफ़ माना है। इस महज़ूफ़ में 2 इम्कान, ला तुक़द्दिमू अमरन औ फ़िअलन बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही, मत बढ़ाओ किसी मामले को या किसी फेल को अल्लाह और उसके रसूल के आगे। वो जो मैंने अर्ज किया था तावील खास के ज़िमन में, ये जो लोग थे जो ईमान तो ले आए, इस्लाम ले आए, और वो एक हालात का तकाजा और जो हालात बदलते हुए हालात के रुख को पहचान कर, हवा का रुख देख कर ईमान ले आए, लेकिन हकीकत ईमान से अभी बहरावर नहीं थे। उन लोगों में वो तहजीब अभी पैदा नहीं हुई, वो इस्लामी सकाफत जो है पुख्ता नहीं हुई जिसमें कि हुजूर के लिए अदब हो, बल्कि ये कि वो अक्सर और बेशतर अपनी बात पहले से पेश कर देते थे, अपनी राय को सामने ले आते थे। गोया कि उनके दिलों में ख्वाहिश ये होती थी कि हमारी राय बाला तक, हमारी बात जो है आगे रहे। तो उस पर गोया कि यहाँ पर पकड़ की जा रही है, ला तुक़द्दिमू अमरन औ फ़िअलन, इसलिए कि ये एक नफ्सियाती बात होती है किसी भी जमात की जिंदगी में। वैसे तो ये कि एक तारीखी एतबार से, चूंकि मेरे पास तजर्बात है, इस हवाले से कह रहा हूँ, ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि किसी जमात का कोई सदर है, अमीर है, वो कोई मौक़िफ़ इख्तियार कर चुका, अब वो जमात वालों के लिए एक मुश्किल पैदा हो जाएगी कि फर्ज कीजिए अक्सरियत की राय उसके खिलाफ भी, तब भी मसला पैदा हो जाता है कि हमारा अमीर या हमारा लीडर, हमारा रहनुमा कायद है, वो तो ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुका, अब अगर इसे बदलेंगे तो इससे बड़ी पेचीदगी पैदा होगी, उसकी जो है उसकी शख्सियत को नुकसान पहुंचेगा, उसकी हैसियत मजरूह होगी। इसी तरह किसी कायद या अमीर के लिए भी, जब फलां शख्स ने ये बात कह दी है, अब उसको रद्द करने में, और जाहिर बात है कि दुनियावी एतबार से मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ मकाम और मर्तबा होता है, हैसियत होती है, अहमियत होती है। कोई किसी कबीले का सरदार है, अब ये बात जाहिर कर चुका है, इसने अपनी राय पेश कर दी है, इसको रद्द करने में भी बहुत सी ऐसी मसलहतें हो सकती हैं कि जो आड़े आ रही हैं।
اس اعتبار سے اس پر جو ہے نکیر کی جا رہی ہے کہ تمہیں یہ طرز عمل اختیار کرنا ہی نہیں چاہیے. لا تقدموا امرا او فعلا بین یدی اللہ ورسولہ، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے وہ بات سامنے نہ آ جائے. خام کا کوئی معاملہ کوئی مسئلہ جو ہے اس کو پہلے سے آگے نہ رکھیں. دوسری رائے کیا ہے؟ لا تقدموا انفسکم او رأیکم بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے آپ کو اور اپنی رائے کو، اپنی آراء کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ رکھیں. مطلب یہ ہے کہ تمہارا کام ہے پیروی، تمہارا کام ہے اطاعت. تم تو یہ دیکھو کہ اللہ کا منشا کیا ہے، رسول کی کا منشا کیا ہے، اللہ کی مشیت کیا ہے، رسول کا منشا کیا ہے، بجائے اس کے کہ تم اپنی بات، اپنی رائے، اپنے فکر، اپنے فلسفے، اپنی سوچ، اپنے فیصلے کو مقدم رکھو. تمہیں یہ چاہیے کہ ہر وقت تمہارا یہ مینٹل ایٹیٹیوڈ رہنا چاہیے کہ یہ جانو کہ اللہ کیا چاہتا ہے، شریعت کا تقاضا کیا، قرآن و سنت کا منشا کیا، رسول کا رخ کدھر ہے، رجحان کدھر ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت بڑھاؤ اپنے آپ کو یا اپنی آراء کو یا کسی معاملے کو، یا مت بڑھو خود. اگر لا تقدموا ہو باب تفاعل سے، لا تقدموا، لا تقدموا، تب تو یہ امام راضی نے لکھا ہے کہ مفہوم کے اعتبار سے دونوں قراءت سے متحد ہو جائے، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. یہ صرف قراءت کا فرق ہے، باقی جہاں تک مراد، مفہوم، معنی، مقصود، اس میں کوئی فرق نہیں. اپنے آپ کو آگے نہ بڑھاؤ، خود آگے نہ بڑھو، اپنی رائے کو مقدم نہ رکھو، اپنے آپ کو آگے نہ رکھو. یہ ساری چیزیں جو ہے مفہوم مراد کے اعتبار سے ایک. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت آگے بڑھو یا مت آگے بڑھاؤ اپنی رائے یا اپنی پسند، اپنے رجحان، اپنے ارادے کو اللہ اور اس کے رسول سے. یہ آیت مبارکہ ذرا نوٹ کیجئے. اسلامی ریاست کی پہلی دفعہ، اسلامی ریاست کے دستور کی دفعہ نمبر 1، یہ گویا کہ اسلام کی یا مسلمانوں کی حیات ملی کی جو دو بنیادیں ہیں، دو اساسات، دو ستون، ان میں سے قانونی اور دستوری ستون جو ہے وہ یہ آیت ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت آگے بڑھو یا مت آگے بڑھاؤ اپنے آپ کو یا اپنی رائے کو یا اپنے رجحان کو یا اپنی پسند کو اللہ اور اس کے رسول. اس کے لیے ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک حدیث مبارک کہ جو اس کے مفہوم کو بہت ہی واضح کر دیتی ہے وہ آپ کے سامنے لے آؤں، اور ایک دوسری آیت قرآن مجید کی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے وہ آپ کے سامنے لے آؤں. اور اسلامی ریاست کا کی جو یہ اساس ہے، جو اس کے دستور اساسی کی پہلی دفعہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں پوری طرح کھل کر بات کو سمجھ لینا چاہیے. حدیث مبارک جو ہے یہ مسند احمد ابن حنبل کی ہے اور رائے دی ہے وہ سندہ جید، کی سند اسناد جو ہے وہ صحیح ہے، درست ہے، قابل اعتماد ہے. راوی ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ. عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال مثل المؤمن کا مثل الفرس علی اخیتہ یا فی اخیتہ، مختلف روایتوں میں یا علی یا الی کا فرق ہے. یجول ثم یرجع علی اخیتہ وان المؤمن لیسہو ثم یرجع الی الایمان. میں اس حدیث کو پہلے تو لفظاً جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس میں ہماری دین کی ایک بہت بنیادی حقیقت جو ہے جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اس پر بڑی روشنی پڑ رہی ہے. حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے کہ جو کسی کھوٹے سے بندھا ہوا، وہ ادھر ادھر چلتا پھرتا ہے، جاتا ہے، لیکن پھر لوٹ آتا ہے اپنے کھوٹے کی. اسی طرح بندہ مومن سے بھی خطا تو ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَسْهُو، سہو ہے، خطا ہے، نسیان ہے. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ، پھر وہ لوٹ آتا ہے ایمان کی. گویا کہ یہاں اس میں ہمارے لیے جو حقیقت ایمان کے اعتبار سے جو روشنی ملی ہمیں وہ یہ ہے کہ گناہ یا معصیت، اللہ کے کسی بھی حکم سے سرتابی ایک اعتبار سے ایمان کی نفی. جب توبہ انسان کرتا تو گویا ایمان کی طرف لوٹ رہا. یہ بات ہم بڑی تفصیل سے دیکھ چکے ہیں سورہ فرقان کے آخری رکوع کے حوالے سے کہ توبہ کو تجدید ایمان قرار دیا، جہاں 3 بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ آیا. والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك
युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा वमन ताबा व आमना व अमिला सालिहन, जो लोग तौबा करें, मन ताबा इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन, सिवाय उनके जो तौबा करें और ईमान लाए। गोया कि तौबा जो है, जैसे कि इस हदीस में आया है कि इन्नल मुमिन लयस्हु सुम्मा यरजिउ इलल ईमान, फिर वो ईमान की तरफ लौटता है। तो गोया कि तौबा जो है हकीकत असर नौ ईमान लाने के मुतरादिफ है या तजदीद ईमान के मुतरादिफ। अब इसको जरा जो असल जो मैं जिस हवाले से ये हदीस को जिस बहस में लाया हूं उसका अब मतलब समझिए। मोमिन, जाहिर बात है कि मुस्लिम मोमिन एक पाबंद इंसान, वो उस मानी में आजाद नहीं कि जो चाहे करे, बल्कि ये कि जब अल्लाह को माना है तो अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करनी है। अल्लाह के रसूल पर ईमान लाया तो अल्लाह के रसूल के अहकाम जो है वाजिबुल इज़ान है, वाजिबुल ताअत है। कुरान को माना है, कुरान के हुक्म जो है उनकी पैरवी करनी है, उसके हलाल ही पर इत्तेफा करनी है, उसके हराम में मुंह नहीं मारना। मामना बिल कुरान मन इस्तहल्ला महारिमहु, जो शख्स कुरान की हराम करता किसी शय को अपने लिए हलाल ठहरा ले, उसका कोई ईमान नहीं है कुरान। मालूम यह हुआ कि बंदा मोमिन एक पाबंद, अल्लाह के अहकाम का पाबंद, रसूल के अहकाम का पाबंद, कुरान के अहकाम का पाबंद। आम जो तसव्वुर दुनिया में आजादी का है, वो आजादी मुसलमान को मयस्सर नहीं। अगर वो मुसलमान है हकीकत तो फिर वो पाबंद इंसान, ये पाबंदी जो है किसी और इंसान की तरफ से आयद शुदा नहीं है, ये हाकिम व महकूम की तकसीम नहीं। कोई इंसान हाकिम, कोई इंसान महकूम नहीं। तमीज़ बंदा व आका फसाद आदमी। पाबंदी जो भी है अल्लाह उसके रसूल की तरफ से। अब इसमें इस मिसाल को मैं जरा एक्सटेंड किया करता हूं इस्लाम के इस रियासती निजाम को समझाने के लिए कि फर्ज कीजिए खुला मैदान है और आपका वो जो घोड़ा है, आप ये चाहते हैं कि वो जरा भागे दौड़े भी, बिल्कुल उसे खूंटे के साथ इस तरह ना बांध दिया जाए कि वो कुछ हरकत ना कर सके। तो फर्ज कीजिए कि 100 गज लंबी रस्सी से आपने उस घोड़े को उस खूंटे के साथ बांध दिया। नतीजा क्या निकला? 100 गज रेडियस का एक दायरा वजूद में आ जाएगा जिसमें ये घोड़ा आजाद है। शिमाल में चला जाए 100 गज तक, जनूब में चला जाए 100 गज तक, मशरिक में चला जाए 100 गज तक, मगरिब में चला जाए 100 गज तक। 100 गज तक ना जाना चाहे 50 गज तक, कहीं इसमें चक्कर खाता रहे, कहीं बिल्कुल खूंटे के साथ आकर नजर बैठ जाए, इसमें बिल्कुल आजाद, कोई पाबंदी। लेकिन 101वां गज नहीं आएगा, ना मशरिक में, ना मगरिब में, ना शिमाल में, ना जनूब में। ये है दर हकीकत पाबंदी और आजादी का हसीन इंतजाज। इसी के हवाले से इस्लामी रियासत की बुनियादी नौइयत को समझा जाए। ये बुनियादी नौइयत यानी पाबंदी और आजादी का एक इम्तिजाज है। ये पाबंदी जो भी है वो दायरा है अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम, इससे बाहर आप नहीं जाते। किसी को हुदूदुल्लाह कहा जाता है, वो मन यतअद्दा हुदूदल्लाह, जो अल्लाह के हुदूद से तजावुज कर जाएगा, वो तो जाहिर बात है कि फासिकून है वो। और ये जो लोग जो इसका रविश इख्तियार करेंगे गोया कि वो हकीकत के एतबार से दायरा इस्लाम से बाहर जा रहे हैं। ये दायरा इस्लाम है, अल्लाह और उसके रसूल के हुदूद का दायरा इस्लाम है। अलबत्ता इस दायरे के अंदर ना आजाद है, यहां आप फैसला कर सकते हैं, यहां अमरुहुम शूरा बैनहुम आएगा। ये तुम्हारा अपना है, ये मुबाहात का दायरा है, इसमें कोई चॉइस जो है उसमें जरूरी नहीं है कि कोई एक ही फर्द की बात मानी जाए, बल्कि ये है कि ये जो भी एवोल्यूशन हुआ है, सोशल एवोल्यूशन, इसमें आप बड़े वसी पैमाने पर मुशावरत का निजाम कायम कीजिए, जिनको आजकल की इस्तिलाह में जमहूरी अक़दार कहते हैं। आला तरीन जमहूरी अक़दार को बरूए कार लाया जा सकता है, लेकिन इस दायरे के अंदर अंदर, इससे बाहर नहीं। इसलिए कि 100% लोग मिलकर भी अल्लाह के किसी हुक्म को साकित नहीं। 100% जो है मेजॉरिटी का क्या सवाल कि 51% जो है वो उसके अंदर कोई तरमीम कर सके। 100% लोगों को भी यह हक हासिल नहीं है कि हुदूद से तजावुज कर सके। अलबत्ता हुदूद के अंदर आप कसरत राय को फैसला कुन कर लीजिए, आप काउंटिंग ऑफ वोट्स के हवाले से तय कर लीजिए। ये है दर हकीकत इस्लामी रियासत की बुनियाद, उसके दस्तूर की। और मैं यहाँ पे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि वाकया ये है कि एक दफा जो पाकिस्तान के दस्तूर में शुरू से चली आ रही, पहले दस्तूरी खाके से लेकर सन 56 से लेकर आज तक, अगरचे उसमें तब्दीलियां हुई हैं तदरीजन, कुछ उसने आगे